Welcome to BCom third semester students. I am going to start another subject, Secretarial Practice, ಕಂಪನಿಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 5 ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. Under this subject you must study 5 units. First unit, the heading is Company Secretary. Second unit, Promotion of Companies and Secretarial Duties. Third unit, Documents of Companies and Secretarial Duties. Fourth unit, Management of Companies. Last one, fifth one, Company Meetings and Secretarial Duties. Under this subject, you must study then 5 units which are completely related to the Secretary duties. ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 5 ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 1ನೇದು ಕಂಪನಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 2ನೇದು ಕಂಪನಿಗಳ ಪ್ರವರ್ತನೆ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು, 3ನೇದು ಕಂಪನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ದಾಖಲೆ ಪತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು, 4ನೇದು ಕಂಪನಿಯ ಆಡಳಿತ ಹಾಗೂ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನೆ, ಇನ್ನು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಸಭೆಗಳು ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು. ಈ 5 ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕಂಪನಿಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಒಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಏನಿದೆ, ಕಂಪನಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ. The heading of the first unit is Company Secretary. We must study following points under this unit. First one, meaning, definition and qualification of a company secretary. ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ, ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಅರ್ಹತೆಗಳು. ಇದು ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್. 2ನೇದು, ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆಫ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯ ನೇಮಕ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯನ್ನು ವಜಾ ಮಾಡುವಿಕೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆಫ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಮಿಸಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ರೋಲ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ. ಕಂಪನಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯ ಪಾತ್ರ, ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 4ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯ ಹಕ್ಕುಗಳು, ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು. ರೈಟ್ಸ್, ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ 4th ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಂಡರ್ ದಿ 5th ಪಾಯಿಂಟ್, ವಾಟ್ ಯು ಸ್ಟಡಿ, ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಎ ಗುಡ್ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ. ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದಂದರೆ ಅವನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು? ಒಳ್ಳೆಯ ಕಂಪನಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯ ಅರ್ಹತೆಗಳು ಅಥವಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು. ಈ ಪ್ರಮುಖ 5 ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ವಿಷಯ ಹೌದಾ? ಹಾಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಹೂ ಈಸ್ ಎ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆರ್ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ. Secretary is very important person for every business concern to maintain the correspondence, whole and soul of the activity. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯ ಪಾತ್ರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕವಾದದ್ದು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು? The word secretary is derived from the Latin word secretarius, which means the person, confident one, to whom secrets are entrusted, and originally used to describe as officer who was entrusted with secret and confidential matters. Secretary means an officer who was placed in charge of conducting the corresponding activity. So, secretary is an individual who is entrusted with functions like keeping of the secrets, conducting of the correspondence, maintaining of the records, etc., and who is performing other duties as entrusted to him by his employer. This is the simple meaning of the secretary. First you understand
the meaning of a secretary. How the meaning of a secretary is extracted from the word, what it indicates. It must be understood by every student. That is why once again I tell you, the word secretary is extracted from the Latin word which means in our language secretarius, which means the person who maintains the confidence activities secretly. That is, the word secretary is used for giving the name to him. He is an officer of the company who completely maintains the corresponding activities of a company. In case of maintenance of the books of the accounts, in case of the records of the accounts, conducting the corresponding activities, organizing the meetings, then all will be responsible person made by his person. He is called as the secretary. He always maintains the books of accounts confidentially. He is the secrecy. Maintenance of secrecy is one of the main important feature of the secretary. This is the secretary is nothing but he is an officer. Official duty. Then the role of secretary is very important in every joint stock company or in every business organization. This is the simple meaning of the secretary. ಇದನ್ನು ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಿಮಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಂದರೆ ಯಾರು? ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ದರ್ಶಿ ಈ 2 ಶಬ್ದಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಂದರೆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಸತತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾವು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದವನ್ನು ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಎಂಬ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯ ಪದದ ಅನುವಾದವಾಗಿದ್ದು, ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯಸ್ ಎಂಬ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆಯ ಮೂಲದಿಂದ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯಸ್ ನಮ್ಮ ಬಳಕೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರೀತದೆ? ಗೌಪ್ಯವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬರೆದಿಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯಸ್ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದವನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಬಳಕೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಏನಂತ ಆಗ್ತದೆ? ಆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಗೌಪ್ಯವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬರೆದಿಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾವು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯು ಕಂಪನಿಯ ಒಬ್ಬ ದಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು ಕಂಪನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸರ್ವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಆ ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಕೆಲವು ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಬಂದವು. ಈಗ BCom-CS ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಅಂದರೆ BCom-CS ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿನೂ ಅಂತ ಒಂದು ಇದೆ, ನಂತರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. ಈಗ MCom-ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಗ್ರೂಪಿಸಮ್ ಇದಾವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ಗಳಿವೆ. ಅಲ್ಲಿ MCom ಇನ್ CS ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ. ಫುಲ್ ಅದು ಆ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಅವನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನಲ್ಲಿರಬೇಕಂತ ಸರ್ವ ಗುಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಅವನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗಳಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕು? ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಂದರೇನು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಬಹುದು. ಈ ವಿಷಯ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಹೊಸದ ವಿಷಯ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ದಯವಿಟ್ಟು ಇದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಂತಂದರೆ ಕಂಪನಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೇ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ದಕ್ಷ ರೀತಿಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಕಂಪನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ಬರೆದಿಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದವು ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಎಂಬ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದವನ್ನು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆಯ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯಸ್ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಬಳಕೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥೈಸಿದಾಗ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೌಪ್ಯವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬರೆದಿಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಹೀಗೆ ಕಂಪನಿಯ ಸರ್ವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ಇಲಾಖಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ. ಅನಂತರ 3ನೇದು ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಫ್ ಆನ್ ಎಂಬಸಿ, ರಾಯಭಾರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ.
ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ. ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಫ್ ಎ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ. ಅನಂತರ ಕ್ರೀಡಾ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಂದರೆ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಂಪನಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ. Then we find different types of the secretaries according to the situations. Then we can find the secretary in case of the activities. Then this is the simple meaning of the secretary. According to this video, I request all the students, you must know simply the meaning of the secretary. Who is secretary? What do you mean by secretary? How the word extracted from the secretary, then how it affects the role of the secretary in case of today's our company's activities. Then there may be question. Then how to define the secretary? ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದವನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬಹುದು? ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ 1988ರಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದ 1956ರ ಕಂಪನಿ ಕಾನೂನು 56ರ ಪರಿಚ್ಛೇದದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಂದರೆ ಭಾರತದ ಕಂಪನಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಈ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಇತರ ಯಾವುದೇ ಗುಮಾಸ್ತಗಿರಿಯ ಅಥವಾ ಆಡಳಿತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸೂಚಿತ ಅರ್ಹತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿಬೋದು? ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿಬೋದು. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಒಂದು ಪರಿಗಣನೆ ಇರ್ತದೆ, ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ವಿಚಾರಗಳೇ ಇರ್ತವೆ, ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ವಿಷಯಗಳ ನಮೂನೆ ಇರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದರ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು? ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 2 ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 45 ಆಫ್ ದಿ Indian Companies Act of the 1956 as amended by the Amendment Act of the 1988, a secretary means a person who is a member of the Institute of Company Secretary of India and includes any other individual possessing the prescribed qualification and appointed to perform the duties which may be performed by a secretary under this act and any other ministerial or administrative duties. This is simple definition given by section 2 subsection 45 of the 1956 act as amended in the year 1988. They given the importance to the secretary. If a person wants to become a secretary, he must become the member of the Institute of the Company Secretary. It is compulsory. Then he may also do the duties as per Companies Act, which will be laid down by the Companies Act in the 1956. Then this is the simple definition given by the Companies Act of the 1956. That is why you understand the meaning and definition of the Company Secretary. Then how to define, then how to know the meaning of the secretary. First you understand meaning, then you understand the definition. Then third one will be, what are the qualities or qualifications of the company secretary? ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅರ್ಹತೆಗಳು ಏನೇನು ಅರ್ಹತೆಗಳನ್ನು ಅವನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು, ಯಾವ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯು ಹೊಂದಿರಬೇಕು, ಅವುಗಳನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಂತಂದರೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಗುಣಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 2 ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲನೇದ್ದು ಶಾಸನಬದ್ಧ ಅರ್ಹತೆಗಳು, ಎರಡನೇದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಹತೆಗಳು. The qualities or qualifications of a company secretary broadly divided into 2 groups. First one, statutory qualification, then second one, general qualifications. These 2 types of the qualifications are very important for a person who wants to become a secretary of the
company. Then what are the statutory qualifications? First one, statutory qualifications are as follows. ಅಂದರೆ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಅರ್ಹತೆಗಳಂದರೆ ಏನೇನು ಇರಬೇಕು ಅವನಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅವನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಭಾರತದ ಕಂಪನಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯನಾಗಿರಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ. Then only he become the secretary of the company. ಭಾರತದ ಕಂಪನಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯನಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಶಾಸನಬದ್ಧವಾಗಿ ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದನೇದು. ಎರಡನೇದು, ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ ಲಾ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಬೈ ಎನಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಗಬೇಕಂತಂದರೆ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ನೀಡಿದ ಪದವಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಾನೂನಿನ ಪದವಿಯನ್ನು ಅವನಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿರಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಾನೂನುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮನ್ನಣೆ ಪಟ್ಟ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಕಾನೂನು ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಈ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಅರ್ಹತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ. ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ ಲಾ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಬೈ ಎನಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅಂದರೆ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಕೂಡ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಪಡೆದಿರಬೇಕು. ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು. ಅಂದಾಗ ಅವನಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆಗಳಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವೇನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಶಾಸನಬದ್ಧ ಅರ್ಹತೆಗಳಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಬರ್ತವೆ, ಅನಂತರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಹತೆಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಬರ್ತವೆ ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಒಬ್ಬ ಕಂಪನಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅರ್ಹತೆಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು, ಅವನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂದಾಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಎರಡು ವರ್ಗೀಕರಣವನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಶಾಸನಬದ್ಧ ಅರ್ಹತೆಗಳು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರಲೇಬೇಕು. ಎರಡನೇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಹತೆಗಳು. ಮತ್ತು ಶಾಸನಬದ್ಧ ಅರ್ಹತೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅವನು ಪಡೆದಿರಬೇಕು. ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಕಾನೂನಿನ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರಬೇಕು. ಇದು ಅಲ್ಲದೆ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಅವನು ಪಡೆದಿರಬೇಕು. ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವನು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿಕ್ತಾನೆ. ಇದು ಅಲ್ಲದೆ PG ಡಿಪ್ಲೊಮೊ ಇನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸೈನ್ಸ್, ಅಂದರೆ PG ಡಿಪ್ಲೊಮೊ ಪದವಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಅವನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಭಾಗಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಡೆಯುವಂಥ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿರಬೇಕು. ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವನಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಶಾಸನಬದ್ಧವಾಗಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಯಾವ ಒಂದು ಅರ್ಹತೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇವನ್ನ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಅರ್ಹತೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾತಂತಂದರೆ, ದೆನ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಫಾರ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ who wants to become a secretary of the company. First, he must become the membership of the Institute of the Company Secretary of India, New Delhi. Second one, degree in law granted by any university. Third one, membership of Institute of Chartered Accountants of India. Fourth one, membership of Institute of Cost and Works Accountant of India. Again, he must have PG diploma in management science, then pass concerned departmental examinations. Then only he become the secretary of the company. These are the statutory, these are the mandatory, these are the compulsory. Then second group will be other qualifications. Other qualifications comes first one, sound general knowledge and education. Second one, knowledge about the office administration. Then third one, knowledge of accounts and the finance. Fourth one, knowledge of laws. Then fifth one, knowledge of the business activities. Then sixth one, good personality. Then other qualifications. Then the other qualifications also very important for every person who wants to become a secretary. First, what it indicates, sound general knowledge and the education. Knowledge is very important for every human being to get better results in the future.
to reach our objectives in the future, we must have proper knowledge about the concerned activities. That is why first point, he must have proper qualification and as well as knowledge about the conditions. Then he must have proper knowledge about the office administration. Administration is also very important for in everybody's life. Proper office administration helps the secretary to maintain the records systematically, then to run the business systematically, then correspondence systematically. Then only he knows. Then after that, he must know the preparation of the accounts, then preparation of the financial transactions, how to prepare the final accounts, how to prepare the final accounts, how to know the rules and regulations, then principles applied in case of preparation of the final accounts, and he must also know the financial transactions. Then only he may be successful. Again, he must know knowledge about the law. Law is very important in everybody's life. Without law, you can't follow the rules and regulations. That is why laws for safety provision, laws must be known by the secretary. Then he is also have the knowledge about the business activities. Among them, he must have good personality, then sound mind, then you will understand clearly, then he can become successful in the business. This comes under the second other qualifications. ಇತರ ಅರ್ಹತೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದರೆ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಪರಿಪೂರ್ಣ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆಗಳಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವನಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದ ಬರ್ತದೆ, ವಿವಿಧ ಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವನು ಯಾವ್ಯಾವ ಶಿಸ್ತುಗಳನ್ನು, ಸಂಯಮಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಅವನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವನು ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಆಡಳಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ದೈನಂದಿನವಾಗಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವುದರಿಂದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಂಥ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳನ್ನು ಇಡುವುದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಿಮ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಬರೀಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು, ನಿಯಂತ್ರಣಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ದೈನಂದಿನವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು, ಸಾಲ ರೂಪವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು, ಯಾವ ರೀತಿ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳನ್ನು ನಡೆಸೋದು, ಯಾವ ರೀತಿ ಸೂಚನಾ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು, ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಪಡಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾನೂನಿನ ಜ್ಞಾನವೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಕಾನೂನಿಗಾಗಿ ನಾವಲ್ಲ, ನಮಗಾಗಿ ಕಾನೂನು. ಕಾನೂನು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಕಾನೂನಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸುರಕ್ಷತೆಗೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ನೇಮಕವಾಗುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಮಗ್ರ ಕಾನೂನುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅವನು ಹೊಂದಿರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ದೈನಂದಿನವಾಗಿ